Yeah, welcome all friends to HES Broca and Manik. I have been bringing to you videos about verbs and tenses, that is grammar. We have started from basic grammar and we will keep on going, and we will move to advanced, right? From basic to advanced. Apart from that, I have started a series which is titled Word Power Made Easy by Norman Lewis. So this is for competitive exams, aspirants, and those who want to enhance their vocabularies, right? So if you are looking to prepare for some competitive exam, or if you want to enhance your vocabulary and grammar or language, overall language, then this is the right place for you. So keep joining the sessions, and just I would suggest you to give it a try, right? Without keeping any preconceived notions. कुठलीही preconceived notion न ठेवता just गिव्ह दिस अ ट्राय. स्पेशली ही जी सिरीज आहे ही मी सुरू केलेली आहे असे माझे मित्र ज्यांना इंग्लिश कम्युनिकेशन, ज्यांना इंग्लिश बोलण्याची, ज्यांना हेल्प, बोलण्यासाठी हेल्प हवी आहे, and those who are preparing for various competitive exams. So both these types of people will get benefited from this activity, right? So for some time, without keeping any preconceived notions, as I said, without keeping any prejudices, just keep watching these videos. Of course, this is applicable to those who don't understand or who cannot speak well or who have got some queries about the basics of the language, right? जर काही सगळं येत असेल तर प्रश्नच नाही. सो आता आज आपण नेक्स्ट इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेस आपण बघतो आहे, आणि त्याच्यामध्ये वी आर गोइंग टू टेक अ लुक ॲट नेक्स्ट टेन्स विच इज प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस. सो first, we discussed all the sentences that are of the kind positive sentences for all the tenses. That is simple present, and then like present tense four types, past tense four types, and future tense four types. Right. So here today we start moving to our point at hand. Without any further ado, let's begin. आता आज आपल्याला, as I said, as I always keep saying, in comparative study helps, right? Oh, sorry. Yeah. So, as I always keep saying, comparative study helps. So, today we are going to take a look at present perfect continuous tense and interrogative type. So, we are going to take a look at interrogative type of sentences for present perfect continuous, right? Tense. Right? So, as we always say, or as I always say, we are going to conjugate this verb, which is to study. For some time, we will conjugate this verb to study. आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो ना, एखादा वर्ब आपण चालवतो, राईट? आपण ही टर्मिनॉलॉजी किंवा हा शब्द आपण स्कूलमध्ये ऐकलेला आहे, कॉलेजमध्ये किंवा शाळेत. सो टू स्टडी इज, आपण जसं म्हणतो की अभ्यास करणे, दॅट इज टू स्टडी, राईट? सो वी आर जस्ट कॉन्जुगेटिंग दिस वर्ब थ्रू वेरियस tenses and various types in each and every tense, right? So to study is abhyas karne. So right now, as I always say, we are interested in these three types or three forms of verb, which is first is study, or which is called base form किंवा याला आपण मूळ रूप जे म्हणतो है ना, base form किंवा याला मूळ रूप म्हणतो. त्यानंतर next is studied, right? Which is past form, and third we write is again studied, which is past participle, or some people call it third form, right? So let's call it PP or third form. Okay, now आपण आता इंट्रोगेटिव्ह बघतोय, आपण कंपॅरेटिव्ह स्टडी करायचं आपलं ठरलं होतं. सो आय एम गोइंग टू राईट हिअर आय विल राईट पॉझिटिव्ह, and here we will write this interrogative. So
मी आता काही काळापासून हे ब्रॅकेटमध्ये ठेवणार आहे, राईट? सो ओके, याला काही जण मी अभ्यास करतोय का असं पण म्हणतात, काही म्हणतात मी अभ्यास करतो आहे का, करते आहे का, राईट? इथे मी ब्रॅकेट मध्ये लिहिणार आहे काही काळापासून. हे मी अशासाठी लिहिलं की हा जो पार्ट आहे ना, हाच आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स सांगतो. नुसता हा पार्ट घेतला ना, मी अभ्यास करत आहे किंवा मी अभ्यास करत आहे का, तर ते होणार प्रेझेंट कंटिन्युअसचं सेंटेन्स. फक्त एवढंच घेतलं ना, तर हे कशाचं इंट्रोगेटिव्ह होणार? प्रेझेंट कंटिन्युअस किंवा प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्हचं ही इंट्रोगेटिव्ह होणार. दॅट इज वाय काही काळापासून मी अभ्यास करत आहे का, आणि इकडे आपण पॉझिटिव्ह मध्ये लिहितो काही काळापासून मी अभ्यास करतो आहे, है ना? राईट? आता इकडे इंट्रोगेटिव्ह मध्ये हॅव आय बीन स्टडीइंग, हॅव आय बीन स्टडीइंग. मी सिन्स किंवा फॉर आता लिहित नाहीये. ओके, आय एम नॉट गोइंग टू राईट सिन्स ऑर फॉर. सिन्स म्हणजे जेव्हापासून ऍक्शन सुरू झाली ती मोमेंट, आणि फॉर म्हणजे किती काळ चालली ते. सो हे आता मी लिहित नाहीये, बिकॉज आय एम मोर इंटरेस्टेड राईट नाउ इन दिस पार्ट. हॅव आय बीन स्टडीइंग, हॅव यू बीन स्टडीइंग, लाईक दॅट, राईट? सो इथे काय येणार, आपण म्हटलं होतं काही काळापासून मी अभ्यास करत आहे, पॉझिटिव्ह मध्ये काही काळापासून मी अभ्यास करत आहे का, आपण फक्त का लावतो, तिकडे बनतं इंट्रोगेटिव्ह. सो इंग्लिश मध्ये हॅव आय बीन स्टडीइंग, इकडे इंग्लिश मध्ये आय हॅव बीन स्टडीइंग, राईट? परफेक्ट. ओके, सो now let's take a look at second part, which is you. So here I'm going to write so we write here, have you been studying? Here we have the sentence, काही काळापासून तुम्ही अभ्यास करत आहे. And this is, you have been studying, right? Now we will write the same sentences, comparative sentences, for the next subject. That is I, you, then comes we. Let's write for the next sentence, which is we. So here,
So here it goes, have we been studying? And here it is, we have been studying, right? Then we have, इकडे आपण लिहिणार पॉझिटिव्ह आहे म्हणून काही काळापासून आम्ही आपण आम्ही किंवा आपण अभ्यास करत आहोत. हा जो पार्ट आहे ना हा पॉझिटिव्ह, बघा मागचे व्हिडिओज बघा तुम्हाला याचं कळेल मी इकडे का लिहितोय, राईट? लुक, टेक अ लुक ॲट प्रिव्हियस व्हिडिओज. नेक्स्ट इज दे, THEY, दे, ते अभ्यास करत आहेत का किंवा करत आहेत का? Have they been studying, right? And here they have been studying. ब्रॅकेट मध्ये सेम, ते काही काळापासून ते अभ्यास करत आहेत. Since this is positive, so they have been studying. Right? Then we have next part, which is has he been studying, and has she been studying, right? सो दोघांसाठी सुद्धा कॉमन काही काळापासून तो किंवा ती अभ्यास करत आहे का? आणि इकडे काही काळापासून तो ती अभ्यास करत आहे. He or she has been studying. Next we have is has it been studying. पॉझिटिव्ह मध्ये it has been studying.
त्यानंतर हॅज समीर बीन स्टडीइंग, आणि दोन लोक असतील, हॅव निखिल अँड रोहन बीन स्टडीइंग. सो काही काळापासून समीर अभ्यास करत आहे का, काही काळापासून निखिल आणि रोहन अभ्यास करत आहे का. इथे येणार हे इटचं तर तुम्हाला आधी सांगितलं, हे फक्त स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा. आता इट हॅज बीन स्टडीइंग, इकडे आपण घेतो हॅज इट बीन स्टडीइंग. सो हॅज समीर बीन स्टडीइंग, इथे येणार समीर हॅज बीन स्टडीइंग. इथे येणार समीर अँड रोहन हॅव बीन स्टडीइंग. सो इकडे गेल्यावर हॅव पहिले येणार, हॅव समीर अँड रोहन बीन स्टडीइंग, इकडे क्वेश्चन मार्क, राईट. सो हा झाला इंट्रोगेटिव्ह प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, राईट. आपण या सिरीज मध्ये 48 टाइप्सचे सेंटेन्सेस बघणार आहोत. सो या 48 टाइप्सच्या सेंटेन्सेसची आणखी एक अजून एक अरेंजमेंट आहे. त्या सेंटेन्सेस मध्ये पूर्ण इंग्लिश लँग्वेज बेस्ड आहे. त्या तितक्या सेंटेन्सेस वरती इंग्लिश लँग्वेज ही कम्प्लिटली बेस्ड आहे. सो काही दिवस आपण ही प्रॅक्टिस करणार आहोत. कीप वर्किंग, कीप प्रॅक्टिसिंग, कीप जॉइनिंग द सेशन. स्टे ब्लेस्ड, टेक केअर अँड वर्क वेल. थँक्यू.